को पिलामाने अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर जो रही गुरु शिष्य संपर्क यही गुरु शिष्य संपर्क गद्यर लेखक हेउचंती शत्रुघ्न दास। यही शत्रुघ्न दास 1915 मसीहा जन्मग्रहण करथिले 2006 मसीहा मृत्युवरण करथिले। आस पिलामाने यही गुरु शिष्य संपर्कर तार जो प्रश्नावली रही आलोचना करिबा। देखो एक नंबर क देला केउ भावनाटी पुराण जुगरे गुरुकुल शिक्षार प्राण स्वरूप थिला। उत्तर हम कौन ना गुरु को नमुनिब नर गुरु ही साक्षात ईश्वर। यही भावनाटी पुराण जुगरे गुरुकुल शिक्षार प्राण स्वरूप थिला। तापर देखिबा ख गुरु शिष्य संपर्क आज किपरि अवस्था रही ना गुरु शिष्य संपर्क आज बदली जाइछि। गुरुर गुरु पदवाच्य हेबा बासना नहीं एवं शिष्य शासन विरोध रे विद्रोह और विप्लव होइछि। तापर देखिबा प्रश्न नंबर ग कौन देला ना मूल प्रकृति केउ दुईटी क्षेत्र रे अतुट रहिछि। मूल प्रकृति दुईटी क्षेत्र रे अतुट रहिछि ताहा हेउछि संपर्क रे अभेद्यत्व अर्थात जे गुरु से शिष्य और जे शिष्य से गुरु। तापर देखिबा घ शिक्षा क्षेत्र रे काहाकू केंद्र स्थान दिया जाइछि ना शिक्षा क्षेत्र रे शिष्य को केंद्र स्थान दिया जाइछि। तापर देखिबा उ पुस्तक कैंद्रिक शिक्षार अर्थ कौन ना पुस्तक कैंद्रिक शिक्षार अर्थ हेउछि मुखस्थीकरण द्वारा परीक्षा रे कृतकार्य होई प्रमाण पत्र हासिल करिबा जहा द्वारा शिक्षार्थी व अभिभावक निजको श्रेय मन करिवे। पुस्तक विद्या भिन्न अन्य विषय प्रति उदासीन हेवा। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 2 कौन कहिछि तार क देइछि शिक्षकों शिक्षा चिरंतन एही परि काहे कहा जाइछि ना शिक्षक जीवन व्यापी कोटि कोटि प्राण को प्रभावित करुथुबारु तांकर भाव अंतर कालजयी व असरंती यह कालातीत व काललिपि को प्रभावित करे तेणु शिक्षकों शिक्षा को चिरंतन कहा जाइछि। ख गोटे दीप अन्य एक दीप को जालिबार तात्पर्य कौन। गोटे दीप अन्य एक दीप को जालिबार तात्पर्य कौन ना गोटे ज्वलंत दीपरू अन्य एक ज्वलंत प्रज्वलित दीप प्रज्वलित होई परिबो मात्र मूल दीपर ज्योति क्षण हुए नहीं। सेहीपरि शिक्षकों शिक्षा चिरंतन जहा कालातीत व काललिपि को प्रभावित करे। पठन व पाठन सत्यनिष्ठ साधना शिक्षार इतिहास को मोहिन्वित करिथाए। तापर देखिबा ग गुरुंकर जीवन जीवंत हुए कहिबार कारण कौन। पठन व पाठनर सत्यनिष्ठ साधना शिक्षा को महिमान्वित करे। प्रभावकारी प्राणर प्राचुर्य गुरु जीवन को गरियान करे। केवल यही आदर्श द्वारा गुरुर जीवन धन्य हुए और शिक्षा प्रक्रिया संक्रमण रे सहायक होइथिबारु गुरुर जीवन जीवंत होइथाय। घ देखिबा तेजस्विना बासी तमस्तु उक्ति को शिक्षकों संपर्क रे कौन जना पड़िछि ना यहा कठोपनिषद अंतर्गत शांति पाठर एक अंश जार अर्थ आम गुरु शिष्यों द्वारा अध्ययन करा विद्या तेजमयी हेउ। एही उक्तिरु श्री गुरु शिष्यों संपर्क निबिड़ता रहिबा कहा जणाइछि। तापर देखिबा उ शिक्षार समाज लक्ष्य कौन हेबा आवश्यक ना पुस्तक कैंद्रिक शिक्षा संप्रति योग्यतार मापकाठी भावे गृहीत हेबा फल यह सामाजिक लक्ष्य ठारू दूरे जाइछि। शिक्षा सामाजिक तथा अर्थनैतिक विकासर अंग भावे परिगणित हेले लक्ष्य पूरण सफल हेबो।
সুতরাং প্রত্যেক স্তরে শিক্ষা সমান হেবার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ভাবে গৃহীত হেবা আবশ্যক। তারপর দেখিবা ଏବେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିକ ନ ହୋଇ ସହଯୋଗୀ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ହେବା ଉଚିତ। ଉଭୟ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ତାଲିକା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ପରୀକ୍ଷାର ଦାସ ନ ହୋଇ ଏକ ତନ୍ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେବ। ଶିକ୍ଷାଳୟ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ସାମାଜିକ ଗବେଷଣାଗାରରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗୀ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି, ଆସ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। କ ଦେଲା, ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଦେଶର ଗୌରବ ସେ ଦେଶର ଲୋକଚରିତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବଳିୟାନ ହୁଏ। ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବା। ଏ କଥା ସତ୍ୟ ବଳିୟାନ ହୁଏ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆହ୍ନିତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଲୋକଚରିତ୍ର କିପରି ଦେଶର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଯେପରି ଭାବେ କଳୁଷିତ ହୋଇପଡୁଛି ତାର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯାହାର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଓ ବିପ୍ଳବୀ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କାଳର କରାଳ ଗତିରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି। ସମାଜର ପରିପୃଷ୍ଠ ସଂକଳନ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଭାବେ ଦାୟୀ। ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବହୁ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଅଛି। ସମାଜରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ରମଶଃ ଲିପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଲୋକଚରିତ୍ର ଉପରେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୁନାମ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହା ଦେଶକୁ ବଳିୟାନ କରେ। ଲୋକଚରିତ୍ର କ୍ରମେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ସର୍ବସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସର୍ବସ୍ୱାର୍ଥ ଭୁଲ କହିଦେନି ପିଲାମାନେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଜୀବନ ସୌଧର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଶିକ୍ଷାଳୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜାତିର ଜୟଗାଥାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଜୀବନ। କେବଳ ଲୋକଚରିତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହିଁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତାହା ସମ୍ଭବ। ଖ ଦେଖିବା। ଖ କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ନା ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମୀପରେ ଋଣୀ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସମୀପରେ ଋଣୀ। ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବା। ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମ ସମୀପରେ ଋଣୀ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥଙ୍କ ରଚିତ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକ ସଂଗୃହୀତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆହ୍ନିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜୈନିକ ଗୁରୁପରାୟଣ ମହାମନୀଷୀଙ୍କ ମହନୀୟ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ପିତା ମାତା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞ। ସଂସାରକୁ ଆଣିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ଗଢ଼ିବାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବନ ଗଠନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିରଳ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଶିଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରେ। ଶିଷ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରି ସମାଜ ପାଇଁ ଜଣେ ଉପଯୋଗୀ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ଗୁରୁ। ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅବଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଅପରିସୀମ, ଏହା ଶିଷ୍ୟ ଆଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ମହିମାବନ୍ତ କରେ।
ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପରେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟର ଜୀବନ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ତାର ଅନ୍ତରର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଆଲୋକର ଦୀପ୍ତି ଆଜୀବନ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ଜଣେ ମହାମନୀଷୀ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଏହି ମହାନ ବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଯଶ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ କଣ କହିଛି? ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ହେବେ ସାମାଜିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଆକୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଆଗେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ସେ ଲେଖି ନାହିଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା ଲେଖିଦବ ଟିକେ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥଙ୍କ ରଚିତ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷାଳୟକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭୂମିକା ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ସାମାଜିକ ଗବେଷଣାଗାରର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଠାରେ ଚିରାଚରିତ ଓ ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପାଠ୍ୟ ତାଲିକା ଆଦି ଏପରି ଭାବେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାରୀ ଦାସ ନ ହୋଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେ ସବୁର ସାବଧାନ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷାୟତନ ରୂପକ ଗବେଷଣାଗାରରେ ଚିନ୍ତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସଞ୍ଚାର କରିପାରି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସମ୍ପତ୍ତି ବା କାରିଗରୀକୁ ପରିଚାଳନା କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉନ୍ନତ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ହେବେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜରେ କାରଣ ଓ ନିୟାମକ। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ତଳ ଲିଖିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଉତ୍ତର ଭାବି ସେଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ এই ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଗେ ପିଲାମାନେ এই ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ଭଲସେ ପଢିଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ, ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ସର୍ବୌର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ସମାଜର ନମସ୍ୟ ଜଣେ ମନୀଷା। ଏହି ଭାବନାକୁ ଶ୍ରୀବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି, ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମୀପରେ ଋଣୀ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସମୀପରେ ଋଣୀ। ଗୁରୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ନ ଥାଇପାରେ, ଉପକରଣ ନ ଥାଇ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଦୂରେଇ ଥାଉ, ସେହି ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ମାତ୍ର ପଦଟିଏ କଥା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣରେ କୋଟି କୋଟି ରୂପେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ପଢିଦେଲେ ଆକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି? ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖେ, କାହାର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ? ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ? କେଉଁମାନେ ସମାଜର ନମସ୍ୟ? ସମଗ୍ର ସମାଜର ଗୁରୁ ନମସ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ତାପରେ ମନୀଷୀ ନିଜର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି କଣ କହିଥିଲେ? କିଏ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି? ଗୁରୁଙ୍କର ପଦୁଟିଏ କଥା କିପରି ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଥାଏ? ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? 5 ନମ୍ବର ଦେଲା ରୂପାନ୍ତର ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଅନ୍ୟ ରୂପ। ରୂପାନ୍ତରଣ ଶବ୍ଦ ପରି ଆଉ 4ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ଲେଖିନି ଗ୍ରାମାନ୍ତର, ଦେଶାନ୍ତର, ଭାଷାନ୍ତର, ଘଟାନ୍ତର। ଆକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାନ୍ତରର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଣ ହବ? ଗ୍ରାମାନ୍ତର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଣ ହବ? ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଗ୍ରାମ ଓ ଗ୍ରାମାନ୍ତରର ଲୋକେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଶାନ୍ତର, ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର ହେବାର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାଷାନ୍ତର, ଭାଷାନ୍ତର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ଏକ ଅଙ୍ଗ।
ଘଟାନ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷର ଘଟାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ଆସ କୋଠରୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ହବ? ସୌଧ, ଅବିର, ବଖାଣ, ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ବିଭୋର, ରୁଧିମନ୍ତ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, କୁତ୍ସା, ନୈପୁଣ୍ୟ। 7 ନମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଅ ଅକ୍ଷର ଯୋଗ କରି 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ହେଲା କ'ଣ ଦେଖିବା 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ତାପରେ ବାକ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣୀତ କରିବା। ନା ଅବାସ୍ତବ ଲେଖିଲେ ହେଲା ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ କଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଅନେକ ଅବାସ୍ତବ କଥା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଆସିବ ଅବିଭାଜ୍ୟ, ଆକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ବାପା ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅବିଭାଜ୍ୟ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅସଭ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଅସଭ୍ୟ ଥିଲା। ଅଭେଦ୍ୟ, ରାଜାଙ୍କର ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗକୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ପଶି ପାରୁନଥିଲେ। ଅକାଟ୍ୟ, ଦାର୍ଶନିକଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଅକାଟ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 କ'ଣ କହିଛି? ନା ଡ୍ୟାଶ ଯୁକ୍ତ ଇକ ସମାନ ସାମାଜିକ ହବ। କ'ଣ ହବ ରେ? ନା ସମାଜ ଯୁକ୍ତ ଇକ, ସମାଜ ଯୁକ୍ତ ଇକ ଯୁକ୍ତ ସାମାଜିକ। ତାପରେ ଡ୍ୟାଶ ଯୁକ୍ତ ଇକ ସମାନ ଆର୍ଥନୀତିକ, ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୀତି ଯୁକ୍ତ ଇକ ସମାନ ଆର୍ଥନୀତିକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଡ୍ୟାଶ ଯୁକ୍ତ ଇକ ସମାନ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଇକ ସମାନ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ବାସ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦ ମିଶିକରି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଚ୍ଛା ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଅଲଗା କରିବା ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ଆଗେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଅଲଗା କରିଦେବି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୋଉଆ ହବ? ଶାସନ, ଗୌରବ, ସମାଜ, ବିଭେଦ, ବ୍ୟବଧାନ, ଉପଯୋଗ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଆକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଦେବା। ଶାସନ କ'ଣ ହବ? ନା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଯଥା ଶାସନ କର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିବ ଗୌରବ, ଜାତୀୟ ବୀରମାନେ ଆମ ଦେଶର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବ ସମାଜ, ପରିବାର ସମାଜର ଏକ ଅଂଶ। ତାପରେ ଆସିବ ବିଭେଦ, ସାମାଜିକ ବିଭେଦ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର କାରଣ। ତାପରେ ବ୍ୟବଧାନ, ପରିବାରରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଉପଯୋଗ, ଉପଯୋଗ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗ କର। ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସୃଷ୍ଟି ସଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତାପରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଦେଖିବା। କ'ଣ? ଜାଗ୍ରତ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଅନୁରାଗୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଜାଗ୍ରତ, ସୈନିକମାନେ ଆମ ଦେଶର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ। ତାପରେ ଆସିବ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଶରୀର କଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ମନର କଷ୍ଟ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଅନୁରାଗୀ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରାଗୀ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ନା ତଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ସେଇ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ଲେଖିବା। ଆଉ ଦେଖ କରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ, ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ, ଅବରୁଦ୍ଧ, ବାକ୍ରୁଦ୍ଧ। ବାକ୍ରୁଦ୍ଧ ଅଲଗା କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଅବରୁଦ୍ଧ। କ'ଣ ହବ? ଅଲଗା ହବ, ଅବରୁଦ୍ଧ ଅଲଗା ହବ। ତାପରେ ଖରେ ଦେଲା ଦୃଷ୍ଟିପାତ, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଉଲ୍କାପାତ, ଅନୁପାତ, ଏ ହବ କ'ଣ ଅଲଗା? ନା ଅନୁପାତ। ତାପରେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର। 11 ନମ୍ବର ଦେଲା ଆସ ତଳ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦରୁ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ଗଠନ କରିବା। ଯେମିତି ମନର ମନେଇବା ହୁଏ ସେହିପରି ଆଉ କ'ଣ ହବ ଲେଖିବା। ନାଇଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ନା
दूररू दूरेइबा कौन हम दूरर दूरेइबा फेणरू फेणेइबा फलरू फलाइबा छटरू छटेइबा शीतलरू शीतलैबा। तापर देखिबा 12 नंबर कौन कहला जार रूपांतर घटी नथाए ताहाको भिन्न रूप रे प्रकाश करने को काम को कहा जाए रूपांतरीकरण। सेहीपरि हृद भाव न थिबा वस्तु को दृढ़ करवा दृढ़ीकरण। सेहीपरि आम अन्य जो देइछि वाक्य गुरो सेमति करबा कर देला कौन ना वन नथिबा स्थान रे वन सृष्टि करवा कौन हबो ना वर्णीकरण कौन हबो रे ना वर्णीकरण आ कुआ जिवो वर्णीकरण। तार ख बाष्प होई नथिबा पदार्थ को बाष्प रे परिणत करवा कौन हबो रे ना एरा हबो बाष्पीकरण कौन हबो रे खटा हबो बाष्पीकरण। तापरे ग देला कौन ना दृश्य भाव नथिबा वस्तु को दृढ़ करवा कौन हबो गटा ना गटा हबो कौन दृढ़ीकरण कौन हबो दृढ़ीकरण देई नाही लिखिदो दृढ़ीकरण हैला। तापरे घ कौन ना भाग भाग होई नथिबा पदार्थ को विभिन्न विभाग रे भाग करा कौन हबो विभागीकरण नहीं। तापर देखिबा 13 नंबर कौन कहिछि जहा को विच्छेद करी हेबो नाही ताहा को गोटे शब्द रे कहा जाए अभिच्छेद्य। सही परी निम्न रे दियाइथिबा प्रत्येक उक्ति को गोटे शब्द रे प्रकाश करी लिखिबा। अच्छा क जहा क देला जहा को भाग भाग करी हेबो नाही कौन हबो ना अविभाज्य। तापर ख जहा को काटी हेबो नाही ए कौन हबो अकाट्य। तापर ग जहा को भेद करी हेबो नाही अभेद्य। तापर जहा को छेदन करी हेबो नाही कौन हबो अछेद्य। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 14 हैला 14 नंबर कौन कहला पिला माने भूल थिबा शब्द को ठीक करी लिखिबा हैला। अच्छा गुरुकुल एटा भूल अछि गरे हसौ रे हसौ करे दीर्घ गुरुकुल भूल अछि ताको ठीक करी लिखिने गरे हसौ रे हसौ करे हसौ गुरुकुल हबो। ठीक सेमदी मनीषा आको ठीक कर लिखिले म दंतेन रे दीर्घई मुधनेश्वर भी दीर्घई हबो हैला। नौपुण्य आको जदि हम ठीक कर लिखिबा न रे ओइकार तापरे परे हसौ मुधेण रे य हैला। प्राधिकरण प्राधिकार 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 कौन हबो ना परे परे रो तहिराकार प्रा धरे धी दीर्घई धी कराकार कार प्राधिकार हैला। एडा दीर्घ हिनो हसिकारटा। तापर परिसीमा ठीक कर लिखिले पर रे हसई री दंतेश्वर दीर्घई मरेकार मा परिसीमा। कर्पूर ठीक कर लिखिले क परे दीर्घ तहिरे रे र कर्पूर। तापर आसीबो कालातीत करकार काल और ला तरे दीर्घई त कालातीत। प्रतिद्वंदिता प्र तरे हसईती दरे ब तापरे दरे ब तरे दीर्घईता प्रतिद्वंदिता नहीं। ये थिला पिला माने 14 नंबर ये थिला हमर लास्ट हैला। भलो से पिला मन नोट खाता को उठै नबो फटाफट वीडियो गोटे गोटे लाइक करी पकाओ सांग साथी मानको को शेयर करो। जो माने हम चैनल को नुआ कर आस्तिबो चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरतिबा घंटी बेल आइकन दबाई दियो जहा पर हमर एही बेले वीडियो अपलोड होआ कनी सर्वप्रथमे आपनक पाखरे सूचना पहुंची पारिबो। तना जे रखिबा बाय बाय।